Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are diving into the world of thoughtful provoking questions for 2 marks. Get ready to challenge your mind and engage in some lively discussions as well, okay? Explore a collection of important questions, and if you are a curious learner, and I hope, do you want to score more? Score out of out? So this is the video for you. So without further delay, let's jump into the realm of 2 marks questions that will keep your brain buzzing. Okay, so let's move on to the next set. Section A, as all of you know, 5 answers you will have to write. Okay, answer any 5 questions carrying 2 marks. 7 will be provided. Out of 7 questions, you need to answer 5. Okay. So first, let's look at the first question. What is financial management? You may get a question. Likewise, simple question, direct question. What is financial management? Or else, you may get define financial management also. Okay. So here, you will have to write a definition, definition. So get ready with the definition too, right? Or else, if you get a question, what is business finance? Okay, the same answer you will have to write. Financial management and business finance answer is same. Okay, so let's move on to the second question. Write the 2 basic objectives of financial management. In fact, these basic objectives are 2 only. Okay, so both are, what are those then? The question arises. Basic objectives of financial management are also called as main objectives of financial management. What are those? One is wealth maximization. The other one is profit maximization. But first you have to write profit maximization. The second one is wealth maximization. Okay. So next, let's move on to the third question. Write any 2 advantages of profit maximization, or else you may get a question. Write any 2 advantages of wealth maximization. That's why don't just go through the meaning of profit maximization and wealth maximization, but study the advantages as well as disadvantages of both the 2 concepts. Okay. So let's move on to the fourth question. State any 2 finance decisions. Finance decisions, as all of you know, there are 3 important decisions. One is financing decision, investment decision, and dividend decision. The other one is also there. Fourth one is also there. That is liquidity decision or working capital decision. Okay. So you have got a question here. State any 2 finance decisions. So what are the finance decisions then? The company has to take how much to raise the capital. Okay. What are the ways? What are the sources through which the company can raise? How much to raise? From where it can raise, right? So these are the questions, what is the composition of debt capital and equity capital? It has to take a decision. So all these concepts come under the finance decisions only. Okay, let's move on to the next question. That is fifth question. Okay, what is profit or wealth maximization? So earlier there was a question, what are the 2 important basic objectives of financial management? These 2 only are the basic objectives of financial management, that is profit maximization and wealth maximization. You should have to go through the meaning of this also. Next, the sixth question is, what is the sixth question? Write 2 disadvantages of profit maximization. Then advantages. That's why I asked you to go through the meaning as well as advantages and disadvantages of these 2 objectives. Okay. So what are the disadvantages? I have written here, you can even make a note of this. It is vague. Profit maximization is vague, not clear, it is too vast. Okay. It ignores the time value of money. It ignores the risk factor too. And it is ambiguous, clumsy. Okay. It is not clear. Profit means what kind of profit? There are so many concepts of profit. As all of you know, gross profit is there, net profit is there, EBIT, earnings before interest and tax is there, EBT, earnings before tax is there, and PAT, profit after tax is there, profit available to equity shareholders is also there. So variety is different types of profits are there. Which kind of profit is to be maximized is nowhere it is clear. That's why these are all disadvantages of profit maximization. Okay, so let's move on to the next question. What is time value of money? This is a second module question. Okay, what is time value of money? Tell me.
What is it? The value of money received today is more than the value of the same amount of money received after a certain period in the future or tomorrow. You can see. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟುಮಾರೋ, ಇಲ್ಲೇ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಂತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎದುರ್ದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗೆ ಬರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋದ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಇಟ್ ಶೋಸ್ what the value is today of future cash flows. So present value is the estimation of how much a future cash flow is worth right now. ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನೋ 5 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಟುಡೇ 5 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟುಡೇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9th ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ 9th ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯುಟಿ ಆರ್ ಅನ್ಯುಟಿ ಡ್ಯೂ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಯುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಯುಟಿ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯುಟಿ? ಅನ್ಯುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಯುಟಿ ಮೀನ್ಸ್ a series of equal payments. Okay, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅನ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅನ್ಯುಟಿ ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಯುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದೇನೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯುಟಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ annuity due? It means the cash flow
ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಆಕರ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆನ್ಯುಟಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಯರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್. 10th ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 80 to 90% ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ 100% ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ EBIT, PAT, EPS, DPS, ROI, ZIB. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು EBIT ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್, ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಮುಂದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ EBIT ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಂತು ಪ್ಯಾಟ್. ಪ್ಯಾಟ್ಗೆ EAT ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. EAT ಆರ್ PAT. PAT is nothing but profit after tax. Okay, profit after tax ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ ಬದಲು EAT ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. EAT ನ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀರಿ, ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ EPS. EPS is also known to everybody, earnings per share. ಹೌದಾ, ನೀವು ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ DPS. EPS ಬೇರೆ, DPS ಬೇರೆ. Earnings per share is a determining factor of share value in the share market. DPS ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ dividend per share. ಇದೇನ್ರಿ dividend. Company gives a return to the shareholders, right? Dividend per share. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪನಿನವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, DPS. ROI is ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ROI, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ZIB. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ, Z is meant for zero. ಓಕೆ, zero interest ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ zero interest ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. 0 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ZIB ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ZIB ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್? ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿ 0 interest. So these debentures are convertible into equity shares at a specified future date. So particular date 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 0 interest ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ 0 interest ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 11th one, what is leverage or what is operating leverage or what is financial leverage? ನೋಡಿ, ಬರೀ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂತಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಥವಾ a question may be on the problem, right? Calculate operating, financial and combined leverage. ಆ ರೀತಿನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ.
What is leverage? It is the ability to use fixed cost assets or funds to enhance. Ultimately ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್? ಓನರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ OL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. OL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? EBIT ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೌದಾ? ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ OL ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, OL ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿನವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೈಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. EBIT ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ, 20% ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% EBIT ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 50% ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ 100% EBIT ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದರದ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಬಿಲ್ಟಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಒಂದೇ. Okay, what is financial leverage then? Let's look at the meaning. It refers to the use of fixed cost bearing securities. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, it refers to the use of fixed cost bearing securities. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಖರ್ಚು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ. ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 0 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಬಡ್ಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಸಾಲ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಲನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್. ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಲ ತಂದು ಯಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಸಾಲ ತಂದು ಸಾಲನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಪಾಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one, let's move on to the 12th question. What is it? Calculate combined leverage from the following. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೇನು? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು EBIT. ಓಕೆ, EBIT. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಕಳಿತೀವ್ರಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಬರೋದು EBT.
ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಾಕತ್ತಾನೆ ಏನು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 4 lakh ಇದೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ 4 lakh. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,50,000. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 lakh ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೆಷ್ಟು, 1,50,000 ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿತೆಷ್ಟು, 2,50,000. ಓಕೆ, 2,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000. ಉಳಿತೆಷ್ಟು, 2 lakh. What is it? EBIT. And long-term debt ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, long-term debt is 1 lakh on which interest is how much? 8%. So 1 lakh ಮೇಲೆ 8%. 10% ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಆಗ್ತಿತ್ತು, 8% ಅಂದ್ರೆ 8,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 lakh ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 lakh ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವ್ರಿ, 8,000. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಸೊ 2 lakh ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತೆಷ್ಟು, 1,92,000 ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ EBT. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ, 1,92,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ OL FL ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು CL ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. CL is equal to ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ is equal to OL into FL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. OL into FL ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಹೇಳಿ, EBT. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, 2,50,000, ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBT is how much, 1,92,000. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು 5 marks ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನ 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು attend that marathon, I will do that, and in a single shot you will get the solutions of different questions too. Okay, so comment box alli if you are ready for that, then comment box al haki. Okay, so illi 2,50,000 divided by 1,92,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ 1.3. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು 1.3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ ಕರ್ಸರು, ಎಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1.3 times. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, EBT ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. OL into FL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. OLಗೆ C divided by EBIT ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, FLಗೆ EBIT divided by EBT ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಇಂಟು ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಈ EBIT ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು EBIT ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತೇನು, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ EBT. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBT ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBT ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, feel free to ask it in the comment box also. Okay, next question, give the meaning of optimum capital structure. The best capital structure ge optimum capital structure anta heltivi. So what is optimum capital structure? It is an ideal combination. Capital structure andre ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕಾ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಮೈಸಸ್, ಏನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡತ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು
ಉದ್ದೇಶ, ಯಾವುದರ ಉದ್ದೇಶ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 14th question. What do you mean by cost of capital? Most what do you know? Oftenly asked question. Cost of capital ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಖರ್ಚು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಕ್ವಿಟಿನವ್ರಿಗೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ and debenture holders will get interest, preferential shareholders will get interest. So all these things, the returns whatever we give and the expenditure, that is cost of flotation, whatever it incurs, that is all together we call it as cost of ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ರೈಟ್? ಫಂಡರ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವರು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 8% ಬರಬೇಕು, 10% ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಚ್ ಆಸ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನಾರ ಕಂಪ್ನಿನವರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದುಂಟು, ಏನಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th question. Calculate the cost of debt. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹5 lakh issued at 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ. ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 10%. ಎಷ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು? 5 lakh. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? KD. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? KD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ KDA, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ KD ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಬಹುದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ KD ಏನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? I divided by NP. I divided by NP, then into bracket 1 minus T. It is number 1. 1 minus T. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, I ಏನು? What is I? Interest rate. How much it is? 5 lakh ಮೇಲೆ 10% into 10 divided by 100. What is the answer you get? 50,000. Clear? ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ NP. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ? NP is equal to ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ? 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಹಾಕ್ರಿ ಹಂಗಾರೆ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? 5%. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು 5%. 10% ಅಂದ್ರೆ 50,000, 5% ಅಂದ್ರೆ 25,000. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್
ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ 5,25,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇದು 10 ತೆಗೆದ್ರೆ 10% ಆಗುತ್ತೆ. 5 lakh ಇಂದು 10 ತೆಗೆದಾಗ 50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಧ 5%, ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ 1 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 35%. ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35% ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.35. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಇದೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಈ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 50,000 divided by 5,25,000 into bracket 1 minus t is 0.35. 0.35 ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 0.65. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು 100 ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಟು 100% ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 6% ಆಡ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 50,000 divided by 5,25,000 is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.09. ಓಕೆ, 0.95 ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 3 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿದು 0.65. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 0.65 ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. ಓಕೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ನೀವು 100 ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.19%. ಓಕೆ, so this is how you will have to calculate the cost of debt after tax. So ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 minus t ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10% ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 10% ರಿಟರ್ನ್ ನ ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೋಸ್ಕರ 1 minus t ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಸೇವ್ಸ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 10% ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6.19% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು 6.19. ಓಕೆ, 9% ಆಗುತ್ತೆ, 10% ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ತಿಳ್ಕೊರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ yield ರಿಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ನ ವಾಪಸ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಷಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಆ ಮಷಿನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಏನನ್ನ
ಏನ್ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. NPV, ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ARR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, IRR ಬರುತ್ತೆ, PC ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಹಾಕೋರಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್? ಓಕೆ, ದ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. 5 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತದೆ? ದಟ್ itself is known as pay back period. Okay, it is a period required to recover the original investment made in a project. Okay, next come on. Let's move on to the net working capital. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ is nothing but total of current assets. Net working capital is the difference between current assets and current liabilities. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Net working capital is the excess of current assets over current liabilities. Therefore, okay, therefore ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. Net working capital is equal to current assets minus current liabilities. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಕೂಡ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಣ ಇರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಲೀರಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 19th ಕ್ವೆಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, GWC. ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಫ್ರಾಮ್ ಡೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೀಸನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೀಸನ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ what is window dressing, and I hope this is the last slide of important questions for 2 marks. What is window dressing? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಇರುವಂತ ಮುಖಾನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮೂವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಅ ಮೇಕಪ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಫೇಸಸ್, ದೇ ಲುಕ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ refers to a situation where financial statements are made to show the better state of affairs. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಇರೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ better state of affairs of a company. The profit and loss account, the balance sheet do not disclose. ಓಕೆ, ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೂ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, a true and fair view of state of affairs of a company. They do not disclose a true and fair view. ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, this is a small a. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? The profit and loss account and a balance sheet do not disclose a
ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರುವಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎರಡೂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾನ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್, right? So what is capital rationing? Next question. Capital rationing andre ಏನು ಅಂತ? It refers to a situation in which a firm has to allocate limited funds in such a manner that it maximizes long-term returns. ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇರುವಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಗ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣನ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರುವಂತ ಹಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ and the last question, what do you mean by flowing back of profits? ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಫ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಉಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ದುಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ heading is there. So in that every year part of the profit is transferred, kept aside, set aside. Okay, so ಆ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೂಡಿ 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 ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್, ದ ಕಂಪ್ನಿ reinvest, right? So the flowing back of profit is nothing but the reinvestment of its retained earnings. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 22 ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 80%, 70 to 80% ಆರಾಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 or 2 questions ಮೇ ಬಿ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ shared it, please share the video and subscribe to my channel also, and don't forget to comment on the video. Okay, so thank you very much. Wish you all the very best, my dear students.